Good morning. Welcome to the second presentation of Unit 1 of Novel Drug Delivery Systems, that is, Controlled Drug Delivery Systems. Contents of this presentation include the selection of drug candidate and the rationale of controlled drug delivery system. Under selection of drug candidates, we will study the properties of drugs that are usually converted into a controlled drug delivery system. And under rationale is the logic for going for a controlled drug delivery system. Why a controlled drug delivery system is chosen over a conventional dosage form. That is the rationale, the logic. So moving to the first topic, selection of drug candidate. So under this topic we will study the common features required for a drug so that it can be converted into a controlled drug delivery system. While we develop a controlled drug delivery system, we cannot choose all kind of drugs and convert them into controlled drug delivery system. A drug should possess some minimum characteristics so that it can be made into a extended release dosage form or a controlled release dosage form or a targeted kind of drug delivery system. So we are studying the basic features required by a drug that can be developed into a controlled drug delivery system. The first one is regarding the half-life of the drug. Usually a drug which is having a short half-life, that is, the half-life is usually between 2 to 4 hours, is selected as a good candidate to convert to a novel drug delivery system. So the optimum half-life is usually considered to be 2 to 4 hours, that is short half-life. And usually the drugs which are having a half-life greater than 8 hours is considered to be a long elimination half-life. Such kind of drugs are usually not converted into this extended release dosage form because they are already having a less frequent dosing. For example, ചില ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂക്കണസോൾ എന്നൊരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് എലിമിനേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 20 to 50 hours. ഏകദേശം 30 hours എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഗിവൺ once daily for vaginal candidiasis, and for other systemic fungal infections usually the dose is once in a week. സോ അത്തരത്തിൽ എലിമിനേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് കൂടിയ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ദർ ഡോസിങ് ഈസ് ലെസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ്, വൺസ് ഇൻ എ ഡെയിലി ഓർ once in a week. So there is no rationale for converting such kind of drug into a extended release product. So drugs which are having very long elimination half-life are usually avoided. So is the case with drugs which are having very less half-life or very short half-life, that is less than 2 hours. So less than 2 hours ആകുമ്പോൾ it is very difficult to control the release rate as well as the dose that has to be included in the product will be very large. So in last class I already discussed that the product will be containing more than one dose. ഒന്നിലധികം ഡോസ് ഉണ്ടാകും. അത്തരം കേസിൽ ഒരു ദിവസം 5-6 തവണ കഴിക്കേണ്ട മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോസുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈസ് ബിക്കംസ് വെരി ലാർജ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്രാക്ടിക്കലി not feasible to administer such large kind of dosage form. So, and also the release rate should be maintained large for such kind of drugs having very low half-life. 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഹാഫ് ലൈഫുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ റിലീസ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇത്തരം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളത് കാരണം the size of dosage form becomes very large, and also it is practically not feasible to maintain a very large release rate for a controlled release product.
ഈ രണ്ട് റീസണും കാരണം യൂഷ്വലി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് വെരി ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആർ അവോയ്ഡഡ്. So there are some examples for drugs which are having greater half-life like digitoxin, digoxin, phenytoin, warfarin, fluconazole, ketoconazole, diazepam. These are drugs having very large half-life, that is elimination half-life is greater than 8 hours. Then example for drugs with half-life less than 2 hours are ampicillin, cephalexin, levodopa, etc. So the optimum half-life should be 2 to 4 hours. Then drugs which undergo extensive first-pass metabolism are usually not selected as a good candidate for novel drug delivery system. So this first-pass metabolism, you might have already studied it in biopharmaceutics. So what is first-pass metabolism? This is the metabolism. It's also known as pre-systemic metabolism. That is the degradation of drug before it reaches systemic circulation, or the degradation of drug before it gives its pharmacodynamic effect or therapeutic effect is known as pre-systemic metabolism. ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ so the drug may get degraded by the acidic pH of the stomach, or it may get degraded by the enzymes produced by microbes present in the intestine, or it may get degraded by the enzymes produced by the lumen wall of the intestine itself. Or once it gets absorbed through the intestine, it first goes into portal circulation and it reaches the liver before reaching the systemic circulation. So it may get degraded by the enzymes of the liver also. So all these type of pre-systemic metabolism comes under first-pass metabolism. So the drugs which undergo extensive first-pass metabolism are not suitable candidates for controlled release products. So here it is explained with the example of a drug which degrades in the gastrointestinal tract. Suppose a drug is degraded by the enzymes produced in the gastrointestinal tract. So if you convert that into a controlled release product, there is no rationale. നിങ്ങളത് controlled release product ആക്കിയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ കഴിക്കുന്നു. ഡ്രഗ് വളരെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു പോകും. ദർ ഇസ് നോ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റാഷണൈൽ, അതായത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. Then the drugs which are having narrow therapeutic index. So therapeutic index എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. So certain drugs will be having a narrow therapeutic window or therapeutic index. The difference between the minimum effective concentration and the maximum safe concentration, it will be very narrow for such kind of drugs. So this difference is very narrow. In the case of such drugs, it is very difficult to control the release rate, because that the amount of drug should be properly maintained within the therapeutic window. A small fluctuation in the release will result in the exceedment of this therapeutic window, and this may result in precipitation of toxic effects. അപ്പോൾ വളരെ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ കുറവായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിനെ ഒരു കൺട്രോൾ റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പ്രശ്നം വരുന്ന ഒന്ന് ഡോസ് ഡംപിങ് ആണ്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ. ഡോസ് ഡംപിങ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൺട്രോൾ റിലീസ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രഗ് കൂടിയ റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ അളവിലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോസ് ഡംപിങ്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടോക്സിസിറ്റി. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫേറ്റൽ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ കുറഞ്ഞ ഡ്രഗിൻ്റെ കേസിൽ ഡോസ് ഡംപിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഫേറ്റൽ.
സോ അതിൻ്റെ റിലീസ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിലനിർത്തേണ്ടത് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗുകൾ സാധാരണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. Then drugs with poor absorption. So drugs which are poorly absorbed are not considered as a good candidate for controlled release dosage forms. But ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവുള്ള ഡ്രഗ്, അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഡ്രഗ്, എക്സാമ്പിൾ അയേൺ, അതിന് നിങ്ങളൊരു സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ആക്കി മാറ്റിയാൽ എന്നിട്ട് അതിനെ ഓറൽ റൂട്ടിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് your dosage form will release iron at a slower rate or for a prolonged time. പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. then there is no rationale for such kind of a dosage form. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഡ്രഗുകളെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസാക്കി മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല. അത് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അയൺ. Then drugs which are actively absorbed. Actively absorbed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ, പാസീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മീഡിയേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആക്റ്റീവ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ മീഡിയേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ സം ഓഫ് ദി ഡ്രഗ്സ് ആർ യൂഷ്വലി അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ എ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഇൻ ദി GIT ഫ്രം വേർ ദാറ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ്. ഫോർ വൈറ്റമിൻ B12 ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ഇലിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ B12 അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇതുപോലെ ആക്റ്റീവ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ the drugs which are absorbed through an absorption window, they are poor candidates for controlled release products. Then large doses. So അത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു ലാർജ് ഡോസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാൽ ലാർജ് ഡോസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഡോസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായി മാറും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്വാലോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡോസേജ് ഫോം. സോ യൂഷ്വലി a dose strength of 1 gram is considered maximum for a controlled release drug delivery system. Then low aqueous solubility. Some of the drugs will be having low aqueous solubility. In that case, the rate determining step of absorption will be solubility. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് സാധാരണ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്സായി വരാറുള്ളത്. ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഡ്രഗ്സിനാണെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി ബിക്കംസ് ദി റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്സ്. ഡ്രഗ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഈസിലി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് സോലിബിൾ ആകും, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സെൽസിൻ്റെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ സെൽ വാളിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോഫോബിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയാണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഫേവർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം, ഈ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാം മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫാറ്റും തമ്മിലാണ് സോലിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ പെർമിബിലിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുക എപ്പോഴും പെർമിയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സോലിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഡിസൊല്യൂഷനാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ദി സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത്തരം ഡ്രഗ്സ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആയിരിക്കും. വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ അല്ലാത്ത ഡ്രഗ്സ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഡ്രഗ്സ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഈസി ആയിട്ട് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെൽ മെംബ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിലിറ്റി ബിക്കംസ് ദി റേറ്റ് determining steps. So drugs which are having low aqueous solubility is a poor candidates for controlled drug release dosage form.
അബ്സോർപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ അത് ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി കൺട്രോൾഡ് റിലീസ് ഡിവൈസ് കനോട്ട് കൺട്രോൾ ദി അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്. അബ്സോർപ്ഷന് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കേസിലും നമ്മൾ ലോ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ്, വളരെ ലോ സോലിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗിനെ കൺട്രോൾ റിലീസ് ഫോർമുലേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, കാരണം അത് ഡ്രഗ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ സോലിബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 mg/ml. 0.1 mg/ml എങ്കിലും സോലിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡ്രഗ്സിനെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ആക്കിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. Then there are drugs which can either induce or inhibit the metabolism of drugs. അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗുകളെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ആക്കി മാറ്റാറില്ല, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അത് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദി മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫാസ്റ്റർ എലിമിനേഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹയർ ഡ്രഗ് ലെവൽസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടോക്സിറ്റി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗുകളെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാക്കി മാറ്റാറില്ല. Then drugs which exist largely in ionized form at the site of absorption, അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗുകളും പുവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. കാരണം അഗെയിൻ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഅയോണൈസ്ഡ് സ്പീഷീസിനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവേണിങ് അബ്സോർപ്ഷനിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അൺഅയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗുകളാണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുക. അയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗുകളെ മറ്റ് പല മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ അയോണൈസ്ഡ് ഉള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമായിട്ട് മാറ്റാറില്ല. An example for such kind of a drug is hexamethonium. Then the next feature is the drug stability. If the drug is unstable in the gastrointestinal environment, then it cannot be administered as a oral controlled drug delivery system, because the drug which is administered or released from the controlled drug delivery system will be degraded in the gastrointestinal tract and it won't get absorbed. For example is nitroglycerin. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നതിന് ഓറൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ടിലൂടെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കും, റൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡെർമൽ റൂട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് റൂട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വഴി അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And the final feature is the molecular weight of the drug. Drugs which are having large molecular size is a poor candidate for oral controlled drug delivery system. Again size കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് വെയിറ്റ് കൂടും, becomes practically difficult to handle such kind of dosage form. For examples are peptides and proteins. Peptides and proteins ഒന്നും controlled drug delivery system ആക്കി മാറ്റാറില്ല. സോ ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ഫോർ ദീസ്. എല്ലാറ്റിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ഡോസ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസും മറ്റും നമ്മൾ പഠിക്കും. അതാണ് റിസർച്ച് ഏരിയയുടെ ഫോക്കസ്. അതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുക. വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് എ പ്രോബ്ലം, ദെൻ വി വിൽ ബി try to overcome that problem. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളെ പലതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് റിലീസ് സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ബൈ either ടാർഗറ്റിംഗ് ഓർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ബട്ട് ആസ് ബിഗിനേഴ്സ് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദി common features required for drugs that are to be converted into controlled drug
ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ്. ഇത്രയാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് കാൻഡിഡേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Now we will move to the second topic, that is rationale of controlled drug delivery. So rationale is the logic. What is the logic for going for a controlled drug delivery system? ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റാഷണലിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആർ ദി റാഷണൽ ഓർ ലോജിക്. അപ്പോൾ ബേസിക് റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് എയ്തർ ദി ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് or pharmacodynamic property of a drug by reducing its side effects, and we are trying to control or cure a disease condition in the shortest possible time by using this shortest or smallest quantity of drug which is administered by a suitable route. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റും ഒരു ബെറ്റർ ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഇഫക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ബെറ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ഓർ ക്യൂർ ദി ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം ബൈ യൂസിങ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ വിച്ച് ഈസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ത്രൂ ദി മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് റൂട്ട്, അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായ റൂട്ടിലൂടെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഡോസേജ് ഫോംസ് and what are the advantages of these controlled drug delivery systems. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.